ओम योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मोदये सखाय इंद्रं मोदये। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रम प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति। ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका
ओम सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सख परम बंधु परम मित्र परम सख प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सख आदि बंधु आदि मित्र आदि सख विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सख सर्व बंधु सर्व मित्र सर्व सख ओम शाश्वत गुरु गुरोणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्व गुरु सत्य गुरु नित्य गुरु विश्व गुरु ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी आदि स्वामी सर्व स्वामी परम स्वामी ओम शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट विश्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु ओम अजर अमर अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्र परम पवित्र ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनाधार जीवनपति ओम जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक ओम सतचितनंतानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा द्रविणोदा धनदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ओम
ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామః. ఓం. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, విశ్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పవిత్రం చేయడం ద్వారానే ఈ ప్రపంచం. పవిత్రత లేకపోతే ప్రపంచం లేదు. నిరంతరం పవిత్రం ఉండాలి. అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి, ఏ ఛిద్రం లేని, ఏ లోపం లేని, ఏ దోషం లేని పవిత్రత. లోపము లేని, అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి, ఎటువంటి కొరతలు లేనటువంటి పవిత్రం ద్వారా, ఏ పవిత్రం, ఏ లోపం లేని విద్య, నిరంతరం విద్య ద్వారా, ఏ లోపం లేని అవిచ్ఛిన్నటువంటి సుశిక్షణ ద్వారా, ఏ లోపం లేని జితేంద్రియత్వం ద్వారా, ఏ లోపం లేని నిరంతరం బ్రహ్మచర్యం పాటించడం ద్వారా, ఇటువంటి పవిత్రం చేసే విధానం ద్వారా, వ్యవహారం ద్వారా, పవిత్రమైన వ్యవహారం ద్వారానే అది అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి, నిరంతరమైనటువంటి, ఏ లోపం ఏ దోషం లేనటువంటి పవిత్రమైన వ్యవహారం ద్వారానే ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. సూర్యకిరణాలు ఏ విధంగా అయితే ఎటువంటి లోపం లేకుండా, ఎటువంటి ఛిద్రం లేకుండా, సందు లేకుండా కిరణాలు ప్రవహిస్తుంటాయి. సూర్యుని నుండి ఆ కాంతి, ఆ రశ్మి, సూర్యకిరణాలు ఏ విధంగానైతే ఎటువంటి లోపం లేకుండా శుద్ధి చేయడానికి శుద్ధమైనటువంటి కిరణాలు రావాలి. శుద్ధి చేయాలంటే మనం శుద్ధంగా ఉండాలి. ఒక వస్తువును శుద్ధి చేయాలంటే మరొక వస్తువు శుద్ధంగా ఉండాలి. శుద్ధమైన వస్తువుతోనే శుద్ధం చేయడం జరుగుతుంది, మురికిని తీసేయడం జరుగుతుంది. మురికితో మురికి తీసేయడం కాదు. ముందే మురికి ఇంకా మురికిని కలిపితే ఇంకా మురికి అవుతుంది. మురికి దూరం కావాలంటే శుద్ధంగా ఉండాలి. పవిత్రం ద్వారా, పవిత్ర వ్యవహారం ద్వారా, ఆ వ్యవహారం విద్య, సుశిక్ష, జితేంద్రియత్వ, బ్రహ్మచర్యాది మొదలగు వాటి ద్వారా సూర్యకిరణాల్లాగా ఉండాలి పవిత్రత అనేది. ఎటువంటి పాపం లేని ఆచరణ ద్వారా, పాపరహిత ఆచరణ ద్వారా అటువంటి చరిత్ర ఉండాలి. ఎటువంటి భ్రష్టత లేని, భ్రష్టం లేని, ముఖ్యంగా రాజు ప్రజలు ఇద్దరు పవిత్రంగా ఉండాలి. రాజు కూడా అచ్ఛిద్రమైనటువంటి, అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి, నిరంతరమైనటువంటి పవిత్రత ద్వారానే, అలాగే ప్రజలు కూడా, అలాగే భార్యాభర్తలు కూడా, అలాగే గురు శిష్యులు కూడా, అలాగే యజమాని సేవకులు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి. ఒకరొకరు పవిత్రం చేసుకోవాలి. ఇదంతా ఉండాలంటే అందరికీ విద్య రావాలి. ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుషులకు, పుత్రులకే కాదు పుత్రికలకు కూడా విద్య నేర్పించాలి. అప్పుడే అర్థమవుతుంది. ఒకరు పవిత్రంగా ఉంటే సరిపోదు. ఆడమగ ఇద్దరు పవిత్రంగా ఉండాలి. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పవిత్రంగా ఉండాలి. గురు శిష్యులు ఇద్దరు పవిత్రంగా ఉండాలి. అది అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి, అఛిద్రం, ఎటువంటి ఛిద్రం లేని, లోపం లేని, దోషం లేని, ఎటువంటి కొరత లేని పవిత్రత. అప్పుడే పవిత్రే, ఇద్దరు పవిత్రం, ద్వివచనం,
శుద్ధ ఆచరణ ఉన్నటువంటి వారి ద్వారా, రాజు ప్రజలు అందరూ కూడా వైష్ణవ్యౌ సకల విద్య సుశిక్ష శుభ గుణ స్వభావ వ్యాపి. ఇద్దరు వైష్ణవ్యా వైష్ణవ్యౌ అంతటా వ్యాపించి ఉండాలి. సకల విద్య సుశిక్షణ ద్వారా, శుభగుణ స్వభావాల ద్వారా వ్యాపించి ఉండాలి. రాజు ప్రజలు, గురు శిష్యులు వైష్ణవ్యులు కావాలి. ఈ ప్రపంచంలో సకల జగత్ నిర్మాణం చేసినటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క ఈ జగత్తులో అర్థం చేసుకోవాలంటే, పరమాత్మ యొక్క ఈ మహిమను అర్థం చేసుకోవాలంటే విద్య అవసరం. కేవలం పుత్రులకే కాదు, పుత్రికలను కూడా, ఆడపిల్లను కూడా చదివించాలి. అటువంటి ఏర్పాటు చేయాలి. యథా కుమార బ్రహ్మచర్యేన విద్యా గృహిణీయు. ఏ విధంగా కుమారులకు, పుత్రులకు బ్రహ్మచర్యం ద్వారా విద్యను అభ్యసింపజేయడం జరుగుతుందో, అదేవిధంగా తథైవ కుమారి అపి, కుమారి కూడా, కుమార్తెలకు కూడా పఠేయు అటువంటి ఏర్పాట్లు చేయాలి. స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరు పవిత్రంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రపంచంలో ఇదే లోపం, పవిత్రత లేకపోవడమే. అదే నిరంతరమైనటువంటి, అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి, అఛిద్రమైనటువంటి, ఎటువంటి ఛిద్రాలు లేనటువంటి సూర్యకిరణాలాగా ఉండాలి. అపవిత్రత సందు లేకుండా ఉంటాయి సూర్యకిరణాలు, అసలు ఖాళీ ఉండదు. ఆ రకంగా ఉండాలి, ఛిద్రం లేకుండా ఉండాలి. అప్పుడే ఇదంతా అర్థం కావాలంటే వాచ వేదవాణి ద్వారానే, బ్రహ్మచర్యాది తపస్సుల ద్వారా పొందినటువంటి విద్య ద్వారా, శక్తి ద్వారా, నైపుణ్యం ద్వారా, ఓషధుల సేవనం ద్వారా, రోగాలను దూరం చేసుకోవడం ద్వారా అలా అర్థం చేసుకొని యువకులు సరైన అవగాహనతో, విద్యతో ఒకరినొకరు పరస్పరం అర్థం చేసుకొని స్వయంవర విధానం ద్వారా వివాహం చేసుకొని వీర పురుషులు కన్నప్పుడే రాజ్యం బాగుంటుంది. వీర పురుషులు కనాలంటే విదుషీమణులై ఉండాలి, విద్వాంసులై ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఎందుకంటే పరీక్షించుకోవాలి, వధువు కూడా పరీక్షించుకోవాలి. స్వయంవర విధానం ద్వారా ఇష్టమైనటువంటి, శ్రేష్టమైనటువంటి బ్రహ్మచారులను, ప్రియమైనటువంటి బ్రహ్మచారులను స్వయంవర విధానం ద్వారా వివాహం ఆడి వీరులను ఉత్పన్నం చేయాలి. మనోర్భవ జనయా, దివ్య జనులను ఉత్పన్నం చేయాలి. ముందు మనోర్భవ, విజ్ఞానం పొంది జ్ఞానులై, మన జ్ఞానులైన తర్వాతే అప్పుడు అర్థమవుతుంది. జ్ఞాని కాకుండా అర్థం కాదు. విచక్షణ ఉండదు, వివేకం ఉండదు, విద్య ఉండాలి. అందుకే పవిత్రత, విద్య ద్వారానే పవిత్రత అర్థమవుతుంది. సరైనటువంటి విద్య ద్వారా, ప్రశిక్షణ ద్వారా, మంచి గుణకర్మ స్వభావాల ద్వారా, బ్రహ్మచర్యం ద్వారా ఈ పవిత్రత అవసరం. బ్రహ్మచర్యం ఈ పవిత్రత ద్వారానే అర్థమవుతుంది. అంతవరకు వేదాధ్యయనం చేయక తప్పదు. కనీసం ఒక వేదాన్నైనా అధ్యయనం చేసి, కనీసం ఒక వేదంనైనా, వేదాన్ అధీత్య వేదం వా యథాక్రమం, క్రమపూర్వకంగా, పద్ధతి ప్రకారంగా కనీసం ఒక వేదాన్నైనా అధ్యయనం చేసి అప్పుడు వివాహం చేసుకోవాలి. వీర సంతతిని, విద్వాంసులు, ధార్మికులైనటువంటి సజ్జనులను ఉత్పన్నం చేయాలి. పునర్భవ జనయ దైవ్యం జనం, దివ్యజనులను ఉత్పన్నం చేయాలి. కాబట్టి భార్య భర్తలు పవిత్రత ఉండడం అవసరం.
పతివ్రత పత్నివ్రత, పతివ్రతలు పత్నివ్రతలు కావాలి, అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. పాపరహిత ఆచరణ ద్వారానే, అటువంటి ఆచరణ ఉన్న అటువంటి వారి ద్వారానే మంచి సంతానం, వీరుల సంతానం. రాజవీర ప్రసవిక కావాలి మహిళలు, తల్లులు. రాజవీర ప్రసవికలు, రాజవీరులను ప్రసవించాలి. పరమాత్మ మహిమను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. విష్ణువుని అర్థం చేసుకోవడానికి వైష్ణవ్య కావాలి. అంతటా వ్యాపించినటువంటి విష్ణు శక్తిని, పరమాత్మ యొక్క మహిమను అర్థం చేసుకోవాలంటే వైష్ణవ్యులు కావాలి. సకల విద్య సుశిక్ష శుభ గుణ స్వభావ వ్యాపి కావాలి. సకల విద్యల్లో వ్యాపించి ఉండాలి. మంచి శిక్ష ద్వారా, సరైన శిక్షణ ద్వారా శుభగుణ స్వభావాలతో వ్యాపి, అంటే గుణాలు, శుభగుణాలు ఉండాలి, శుభ స్వభావం ఉండాలి, శుభకర్మలు చేయాలి. ఇటువంటి భావాలతో ఉన్నటువంటి మంత్రం కేవలం మగపిల్లలే కాదు చదువు, ఆడపిల్ల కూడా అవసరం. యథా కుమార బ్రహ్మచర్య విద్యాగృహిణి తథైవ కుమారి అపి పఠేయు. ఇద్దరికి విద్య అవసరం. అప్పుడు అటువంటి ఆ కుమారి, ఆ వధువు స్వయంగా వరించి ఇష్టుడైన శ్రేష్ఠుడైన ప్రియుడైనటువంటి బ్రహ్మచారిని, జితేంద్రుడైనటువంటి వరుణ్ణి స్వయంగా వరిస్తుంది. ఇష్టంతో సంతానం కంటుంది. అప్పుడు మంచి సంతానం వస్తుంది. పత్ని యొక్క ఇష్టం ఉండాలి. పత్నికి సంతానం కనాలి. ఎటువంటి సంతానం కనాలో పత్నికి చాలా అవగాహన ఉండాలి, విద్య ఉండాలి. మంచి సంతానం కావాలంటే ఇది ఉపాయం, ఒక రహస్యం ఇది. అందుకే స్వయంగా వరించాలి వరుణ్ణి. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కూడా వరుణ ఋషి. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 10వ అధ్యాయంలో 6వ మంత్రం. యజుర్వేదం 10వ అధ్యాయ 6వ మంత్ర. ఓం పవిత్రే స్థో వైష్ణవ్యో సవితుర్వః ప్రసవ ఉత్పునామి అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యస్య రశ్మిభిః అనిభృష్టమసి వాచో బంధుః తపోజాః సోమస్య దాత్రం అసి స్వాహ రాజస్వ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి పవిత్రే స్థ ఇత్యస్య వరుణ ఋషి. ఆపో దేవతాః ఛందస్సు స్వరాడ్ బ్రాహ్మీ బృహతి ఛందః స్వరం మధ్యమః స్వరః. మంత్రంలో ఉపదేశం. యథా కుమార బ్రహ్మచర్యేణ విద్యాగృహిణీయుః తథైవ గృహీస్తథైవ తథైవ కుమార్యాః అపి పఠేయుః ఇత్యాహ. పురుష కుమారులాగానే కన్యలను బ్రహ్మచర్యపూర్వకంగా విద్యను అభ్యసించేయాలి. అటువంటి ఏర్పాటు చేయాలి. అటువంటి గురువును పరీక్షించి ఆ గురువు వద్ద నేర్పించాలి. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపదేశం అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం ఉన్నట్టు, ఈ సారం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది. మంత్రంలో శబ్దాలు, పదచ్ఛేదం అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు, పదపాఠం, పద విచ్ఛేదం తర్వాత. పవిత్రే ఇది పవిత్రే, ఇది ద్వివచనం, ఇద్దరు పవిత్రంగా ఉండాలి అని అర్థం. స్థః, వీరిద్దరు పవిత్రంగా ఉన్నారు. స్థ అంటే ఉన్నారని అర్థం. వైష్ణవ్యౌ, వీరిద్దరు వైష్ణవ్యులు. వైష్ణవ్యౌ సవితుః వః ప్రసవ ఇతి ప్రసవే ఉత్ పునామి అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యస్య రశ్మిభిః ఇతి రశ్మిభిః అనిభృష్టం ఇతి అని భృష్టం అసి వాచః బంధుః తపోజ ఇతి తపః జాః సోమస్య దాత్రం అసి స్వాహా రాజస్వ.
ఇది రాజస్వ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం పవిత్రే స్థో వైష్ణవ్యౌ సవితుర్వః ప్రసవ ఉత్పునామ్యచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యస్య రశ్మిభిః అనిభృష్టమసి వాచో బంధుస్తపోజాः సోమస్య దాత్రమసి స్వాహా రాజస్వః. ఓం నమస్తే. శుభం. పవిత్రే స్థో పవిత్రే స్థః వైష్ణవ్యో సవితుః వః ప్రసవ ఉత్ పునామి అచ్ఛిద్రం పునామి ఛిద్రేణ పునామి అచ్ఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యస్య రశ్మిభిః అనిభృష్టం అసి వాచః బంధుస్తపోజాః సోమస్య దాత్రమసి స్వాహ రాజస్వ. ఈ శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి ప్రతి శబ్దానికి అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పిన అర్థం. ఇది ప్రామాణిక అర్థం. ప్రాచీన ఋషిముల శైలిలో చెప్పినటువంటి కలియుగంలో మొదటి వేద భాష మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి భాషలు. అందుకే ఈ శబ్దాలకు ప్రామాణికత ఉంటుంది. శబ్దం అర్థం పదార్థ పేరుతో. పవిత్రే శుద్ధ ఆచరణే, శుద్ధ ఆచరణ అంటే ఇరువురు అని అర్థం. స్థః మీరు ఉన్నారు, మీరు శుద్ధ ఆచరణ ఉన్నటువంటి వారై ఉన్నారు అని అర్థం. స్థ అంటే ద్వివచనం, ఉన్నారు. స్యాతాం వైష్ణవ్యేవ్, స్థ అంటే స్యాతాం. వైష్ణవ్యౌ సకల విద్యా సుశిక్ష శుభ గుణ స్వభావ వ్యాపినౌ, ఇది కూడా ద్వివచనమే. వైష్ణవ్య వైష్ణవ్యౌ సకల విద్య వ్యాపించున్నవారు, సకల విద్యలు వ్యాపించున్నవారు. అలాగే సుశిక్షలో శుభగుణ స్వభావంలో వ్యాపించున్నటువంటి మీరు ఇరువురు. సవితు సకల జగత్ ప్రసవితు ఈశ్వరస్య, సవిత యొక్క సకల జగత్తును ప్రసవించినటువంటి అంటే నిర్మాణం చేసినటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క, సకల జగత్ ప్రసవితు ఈశ్వరస్య, ప్రసవితురీశ్వరస్య, ప్రసవితు ఈశ్వరస్య ఈశ్వరుని యొక్క. వహ యుష్మాన్ మీ యొక్క, ఎవరు మీ యొక్క? బ్రహ్మచారిణ బ్రహ్మచారిణీ విద్యార్థిని. బ్రహ్మచారిణ పుల్లింగం, బ్రహ్మచారిణీ స్త్రీలింగం. బ్రహ్మచారులు బ్రహ్మచారిణులు కన్యలు. విద్యార్థిని అన్నారు. కుమారిక విద్యార్థిని కుమారిక కుమార్తెలు. ప్రసవే ప్రసూతి అస్మిన్ జగతి, పరమాత్మ ద్వారా ప్రసవించబడినటువంటి నిర్మాణం చేయబడినటువంటి అస్మిన్ జగతి ఈ జగత్తులో. ప్రసవే పరమాత్మ ద్వారా ప్రసవించబడినటువంటి అంటే నిర్మాణం చేయబడినటువంటి ఈ జగత్తులో. ప్రసూతే అస్మిన్ జగతి. ఉత్కృష్టతయా పునామి, ఉత్కృష్టంగా పునామి, పవిత్రీకరోమి నేను పవిత్రం చేస్తున్నాను. ఏ విధంగా అయితే నేను పవిత్రం చేస్తున్నాను మీరు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలని అర్థం వస్తుంది. అచ్ఛిద్రేణ అవిచ్ఛిన్నేన నిరంతరేణ, ఎటువంటి ఛిద్రం లేకుండా. అచ్ఛిద్రం అంటే అవిచ్ఛిన్నమైనటువంటి, ఎటువంటి విచ్ఛిన్నత లేకుండా, తెగిపోకుండా. దాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నారు. నిరంతరేణ నిరంతరమైనటువంటి. అచ్ఛిద్రం అంటే మరొక అర్థం ఏ లోపం లేని, ఏ దోషం లేని, ఏ పొరపాటు లేని, ఏ కొరత లేని, ఏ న్యూనత లేని అర్థం అని అర్థం వస్తుంది. పవిత్రేణ విద్యా సుశిక్ష జితేంద్రియత్వ బ్రహ్మచర్యాదిభిః పవిత్రీకారకేణ వ్యవహారేణ. ఇది పవిత్రేణ అంటే ఏ పవిత్రత ద్వారా అంటే విద్యా సుశిక్ష జితేంద్రియత్వ బ్రహ్మచర్యాదిభి, బ్రహ్మచర్య మొదలగు వాటి ద్వారా. అవేమిటి? పవిత్రీకారకన పవిత్రం చేసేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారా. అదేంటి? వ్యవహారం. అటువంటి వ్యవహారం ద్వారా పవిత్రైన వ్యవహారం, పవిత్రమైన వ్యవహారం. పవిత్రమైన వ్యవహారం ఎలా ఉండాలంటే విద్య, అది కూడా నిరంతరం అవిచ్ఛిన్నంగా అచ్ఛిద్రంగా ఉండాలి. సుశిక్ష పవిత్రంగా ఉండాలి, నిరంతరం ఉండాలి, అవిచ్ఛిన్నంగా ఉండాలి, అచ్ఛిద్రంగా ఏ లోపం లేకుండా ఉండాలి సుశిక్ష.
అలాగే జితేంద్రియత్వం కూడా పవిత్రం, నిరంతరం, అవిచ్ఛిన్నం, ఏ లోపం ఏ దోషం ఉండకూడదు. అలాగే బ్రహ్మచర్యం కూడా, ఆ బ్రహ్మచర్యం నిరంతరం ఉండాలి, అవిచ్ఛిన్నం ఉండాలి, అందులో ఏ లోపం ఏ దోషం ఉండకూడదు. అటువంటి పవిత్రం చేసే పవిత్రీకారకేణ, పవిత్రం చేసే కారకాలైనటువంటి పవిత్రతకు కారకమైనటువంటి వ్యవహారం ద్వారా, అటువంటి వ్యవహారం ద్వారానే ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు. సూర్యస్య రశ్మిభి, సూర్యస్య అర్కస్య, సూర్యుని యొక్క రశ్మిభి, కిరణాలు లాగా ఉండాలి. సూర్యకిరణాలు కూడా నిరంతరం ఉంటాయి, అవిచ్ఛిన్నంగా ఉంటాయి, పవిత్రంగా ఉంటాయి, ఏ దోషం ఉండదు, అలా ఉండాలి. లాగా సూర్యస్య అర్కస్య రశ్మిభి కిరణై ఇవ, కిరణాల ద్వారా లాగా, అనిభ్రిష్టం నిత్యం, ఎటువంటి భ్రష్టత లేకుండా, పాపరహితం ఆచరితవాన్, ఎటువంటి పాపం లేకుండా ఆచరణ ఉండాలి. అనిభ్రిష్టం నిత్యం, భ్రిష్టం అనిభ్రిష్టం, అది లేకుండా ఉండాలి, భ్రష్టత లేకుండా ఉండాలి, పాపరహితం ఉండాలి. అటువంటి ఆచరణ ఉన్నటువంటి వాడివి నీవు చెప్పడం జరుగుతుంది సంబోధన. అనిభ్రిష్టం అసి, నువ్వు అనిభ్రిష్టం పాపరహితం ఆచరణ ఉంటుంది అంటే ఎటువంటి పాపము లేని ఆచరణ కలిగినటువంటి వాడివి నీవు అసి అయి ఉన్నావు. వాచ వేదవాణ్య, వేదవాణి అంటే ఇక్కడ వేదాధ్యయనం చేయడం ముఖ్యం కాబట్టి వేదవాణి యొక్క నీవు బంధువు భ్రాత, తపోజ, బ్రహ్మచర్యాది తపస్సా జాత, బ్రహ్మచర్యం వాటి ద్వారా పుట్టినటువంటి కలిగినటువంటి దాని ద్వారా తపోజ, జా అంటే పుట్టడం, ఏ తపస్సు బ్రహ్మచర్యం బ్రహ్మచర్యం తపస్సు, అటువంటి బ్రహ్మచర్యం మొదలగు వాటి తపస్సు ద్వారా పుట్టినటువంటి సోమస్య, తర్వాత సోమవల్లి, అమృతవల్లి, లేదా శాంతినిచ్చే ఓషధి గణస్య అన్నారు. ఓషధులు, వనమూలికలు, వాటి యొక్క గణం, వాటి యొక్క దాతి రోగాన్ని ఏన తద్వాన్, రోగాలను ఏది దూరం చేస్తుందో అటువంటి ఓషధ ద్వారా అసి అయి ఉన్నావు. స్వాహ సత్యక్రియ, సత్యమైన క్రియల ద్వారా. రాజస్వ రాజవీర ప్రసవిక, అంటే రాజులను కలిగినటువంటి వీర ప్రసవిక, వీర మాతలు అయి ఉండాలి, వీరులను ప్రసవించాలి, ఉత్పన్నం చేయాలని అర్థం. ఇది మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయం మంత్రానికి అర్థం విధంగా మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు కొన్ని శబ్దాలు జోడించి కలిపి చెప్పినారు. అన్వయం హే సభేష, సభేష అంటే రాజా అని అర్థం. సభకు ఈశుడు, సభాపతి అన్న సభేష్ అన్న ఒకటే. సభకు ఈశుడు సభాపతి, రాజన్, హే సభేష రాజన్, యత ఏ విధంగా అయితే త్వం నీవు, వాచ నిభృష్టం, ఈ వేదవాణి యొక్క నిభృష్టం అంటే బంధువు, ఎటువంటి పాపం లేని పాపరహిత ఆచరణటువంటి బంధువు నీవు, భ్రాతవు నీవు. సోమస్య దాత్రం, సోమం అంటే ఓషధి గణం యొక్క దాత్రం ధరించినటువంటి అటువంటి రోగాలను దూరం చేసే దాతవు నీవు. తపోజ బ్రహ్మచర్య తపస్సు ద్వారా పుట్టినటువంటి నీవు అసి అయి ఉన్నావు. తవ ఆజ్ఞయ సవితు, నీ యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా, తవ ఆజ్ఞయ సవితు ప్రసవే, నీ ఆజ్ఞ ద్వారా సవితు పరమ ఈశ్వర్య, సకల జగత్ ప్రసవితు ఈశ్వరస్య, సవితు అంటే సకల జగత్తును ప్రసవించినటువంటి, ఉత్పన్నం చేసినటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క ప్రసవే, ఈ జగత్తులో. ప్రసవ అంటే ప్రసూతి అస్మిన్ జగతి, ఈ జగత్తులో వైష్ణవి వ్యాపించి ఉన్నారు. మీరిద్దరు రాజు, ఇక్కడ ప్రజలు లేదా భార్యాభర్తలు. పవిత్రే, వైష్ణవ్యో పవిత్రే, ద్వివచనం. వైష్ణవ్యౌ సకల విద్యా సుశిక్ష శుభ గుణ స్వభావ వ్యాపినౌ, పవిత్రే పవిత్రం, శుద్ధాచరణ అంటే మీరు ఇరువురు అని అర్థం. పవిత్రే స్థః అయి ఉన్నారు. హే అధ్యాపిక, ఓ అధ్యాపికలారా. పరిచారిక, అధ్యేత్రశ్చ, అధ్యేత్రి అంటే వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి స్త్రీలను అధ్యేత్రి అంటారు. అధ్యేత, అధ్యేత్రి
అధ్యత్ర్యాశ్చ స్త్రియో ఓ స్త్రీలారా అధ్యాపికలారా యథా యథ అహం సవితు ఏ విధంగా నేను సవిత యొక్క ఈశ్వరుని యొక్క ఈ జగత్తులో సూర్యస్య రశ్మిభి ఇవ సూర్యరశ్మిలాగా అచ్ఛిద్రంగా ఇటువంటి ఛిద్రం లేకుండా లోపం లేకుండా అవిచ్ఛిన్నంగా నిరంతరంగా అటువంటి పవిత్రత ద్వారా పవిత్రేణ వా మిమ్మల్ని ఉత్పునామి ఉత్కృష్టతయా పునామి పవిత్రీకరోమి పవిత్రం చేస్తున్నాను తథా అలాగే యూయం స్వాహ మీరు కూడా అలాగే స్వాహ సత్యక్రియ ద్వారా సత్యక్రియ రాజస్వ భవత రాజస్వో భవత అంటే రాజవీర ప్రసీకల వాడిని రాజవీరం కనండి అని అర్థం. ఎప్పుడు సాధ్యం? ఇద్దరు అధ్యయనం చేసినప్పుడే అని ఇది అన్వయం ద్వారా మనకు క్రమంగా అర్థం వస్తుంది. ఇప్పుడు భావార్థం. హే రాజాదయో రాజు మొదలగు ఓ రాజపురుషులారా రాజాదయ అంటే రాజు మొదలగు అంటే అందరు వస్తారు అమాత్యులు అంటే మంత్రులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రాజపురుషులు అందరు కూడా యూయం మీరు అస్మిన్ జగతి మీరు ఈ జగత్తులో ఈ ప్రపంచంలో యథా కుమార అధ్యాపనే కుమారుల యొక్క మగపిల్లల యొక్క పురుషుల యొక్క అధ్యాపన విషయంలో అంటే అధ్యయనం చేయించిన విషయంలో సజ్జనా నియోజ్యంతి సజ్జనులను నియోజన చేస్తారు నియుక్తం చేస్తారు అంటే మంచి ఉపాధ్యాయులను గురువులను విద్వాంసులను నియోజ్యంతి నియోజన చేస్తారు నియుక్తం చేస్తారు. కుమారాధ్యాపన కుమారుల యొక్క మగపిల్లల యొక్క అధ్యాపన విషయం తథా అలాగే పవిత్ర విద్యా పరీక్షకారిక అలాగే పవిత్ర విద్య పరీక్షకారిక పవిత్ర విద్యను పరీక్ష చేసే ఎవరైతే ఉన్నారో స్త్రీలు ఉన్నారో స్త్రీ కన్యానం అధ్యాపనే విషయం అంటే కన్యాల యొక్క అధ్యాపన విషయంలో కూడా నియుంధ్వం నియోజన చేయండి ఏర్పాటు చేయండి. యత ఈ విధంగానైతే ఏత యమాశ్చ విద్యా సుశిక్ష ప్రాప్య ఏత అంటే ఈ కన్యలు ఇమా వీరు ఏతున్నారో వీళ్ళు విద్యా సుశిక్ష పొంది ప్రాప్య యువత్య యువతులై అంటే చిన్నప్పుడు బాలికలు ఉన్నప్పుడు గురుకులం విరాళం జరుగుతుంది. తర్వాత యువత్య సత్య యువతులై స్వసదృశై తమలాగా వారు ఎలా ఉన్నారు అలాగా స్వసదృశ వారిలాగే ప్రియై వరై ప్రియులైన వరులను వరై పురుషై సహ పురుషులతో సహా స్వయంవరం వివాహం కృత్వ స్వయంవర పద్ధతిలో వివాహం చేసుకొని వీర పురుషాన్ని వీర పురుషాన్ని కందురుగాక ఉత్పన్నం చేదురుగాక. ఇది ఈ మంత్రం అటువంటి భావార్థం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి భావార్థం. ఈ విధంగా కుమారుల అధ్యాపన విషయంలో వ్యవహారం చేస్తారు. అదే విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఆడపిల్లల విషయంలో వారు యువతులు కాకుండా యువతులైన తర్వాత స్వసదృశై వారితో సమానమైనటువంటి గుణకర్మ స్వభావాలు ఉన్నటువంటి ప్రియులైనటువంటి వరులను వారే స్వయంగా వరం పద్ధతిలో వివాహం చేసుకొని వీర పురుషులను ఉత్పన్నం చేయాలి అని అర్థం. అలాగే వీర పురుషులు కావచ్చు, విద్వాంసులు కావచ్చు, సజ్జనులు, ధార్మికులు కూడా తల్లి అనుకుంటే ఏమైనా చేయగలుగుతుంది. కానీ ఆమెకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడే ఇష్టమైన వారితో వివాహం చేసుకున్నప్పుడే ఇష్టమైన వారితో కలిసి సంతానం ఉత్పన్నం చేయగలుగుతుంది అమ్మ. మాతా నిర్మాత భవతి ఊరికి అనలేదు. ఇది రహస్యం. అందుకే తల్లులకు ఇష్టం ఉండాలి. సంతానం కనే ముందు తల్లులకు ఇష్టం ఉండాలి. ఇప్పుడు భర్తతో కలవకూడదు. ఆమె ఇష్టం ఉండాలి, పురుషుల ఇష్టం కాదు. ఈ రహస్యం కనుక పాటిస్తే దివ్య జనుల నిర్మాణం అవుతుంది. మనోర్భవ జనయ దైవ్యం జనం సార్థకం అవుతుంది. విద్య అవసరం, విదేశములు కావడం అవసరం. మాతృమాన్ పితృమాన్ పురుషో వేద. మాతమంతులు కావాలి, విదేశీ మాతమంతులు కావాలి, పితృమంతులు కావాలి, పితృమాన్ ఆచార్యవంతులు కావాలి, ఆచార్యులు గలవారు మంచి తల్లిదండ్రులు ఉన్నటువంటి పిల్లలు బాగుంటారు. వీరులు, శూరులు, ధీరులు, దేశభక్తులు, దైవభక్తులు, మాతృభక్తులు, పితృభక్తులు, గురుభక్తులు అవుతారు. శుభం ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం.
ఓం పవిత్రేస్తో వైష్ణవ్యో సవితుర్వా ప్రసౌత్పునాన్యఛిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యస్య రశ్మిభిః అని భృష్టమసి వాచో బంధుస్తపోజాః సోమస్య దాత్రమసి స్వాహ రాజస్వాహ. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. చెప్పండి, ఏమి విన్నారు? ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఓం నమస్తే గురూజీ. వైష్ణవే అంటే ఏంటి గురూజీ? వైష్ణవ్యవు, వైష్ణవ్య వైష్ణవి అంతటా వ్యాపించున్నవాడు వైష్ణవ్య. గురూజీ. వైష్ణవ్య అంటే ద్వివచనం, ఇద్దరు అని అర్థం. వైష్ణవ్య ఇద్దరు. పవిత్రేస్తో అంటే అక్కడ ద్వివచనం వైష్ణవ్యవు. దాని అర్థం గురూజీ? అంతటా వ్యాపించున్నవాడు. మీరు వినలేదా? స్టార్టింగ్ చెప్పినాం కదా, సకల విద్య సుశిక్ష శుభగుణ స్వభావాలు నిండి ఉన్నవారని అర్థం. సకల విద్యలు సుశిక్ష శుభ గుణ స్వభావాలు వ్యాపించున్నవారు వ్యాపినవు. ధన్యవాదాలు గురూజీ. నమస్తే. జాగ్రత్త వినాలి. 2 సార్లు చెప్పడం అయింది వైష్ణవ్య అంటే. వైష్ణవ్య ఏకవచనం, వైష్ణవ్య బహువచనం. వినేటప్పుడు అక్కడిక్కడ ఏ పని చేయవద్దు. అందరికి చెప్తాను, వినేటప్పుడు జాగ్రత్త కళ్ళు మూసుకొని వినాలి. ఒక్కొక్క శబ్దాన్ని మనసు ఎక్కడో పెట్టకూడదు. ఆ పని చేసుకుంటూ వింటే ఏం అర్థం కాదు. ఇది బ్రహ్మ విద్య, రహస్య విద్య, బయట విద్యలు కాదు, లోపలి విద్య. ఇది బాగా జాగ్రత్త వినాలి, ఏకాగ్రం చేయాలి, శ్రద్ధతో వినాలి. ప్రశ్నలు ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో రాజవీరులను ఎట్లా కనాలి అనే విషయంకి చెప్పడం జరిగింది. బ్రహ్మచర్యము ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా పవిత్రంగా ఉండి మంచి విద్య ద్వారా మహిళలు కూడా ఇద్దరూ సమానమైన విద్యావంతులైనప్పుడే మంచి సంతానాన్ని స్వయంవరం వివాహం చేసుకొని ఇష్టమైన వాళ్ళని చేసుకున్నప్పుడే ఈ సంతానానికి కూడా మంచి అంటే ఆలోచనలు అన్నీ కూడా ఇద్దరూ సమానమైన విద్యావంతులైనప్పుడే మంచి ఆలోచనలు వస్తాయి. కాబట్టి మంచి సుశిక్షితుల్ని, మంచి విద్యావంతుల్ని, మంచి గుణ స్వభావాలు గలవారిని ఎన్నుకొని వివాహం చేసుకోవాలి స్త్రీలు అని. స్త్రీలకు కూడా తప్పకుండా స్త్రీలు పురుషులు ఇద్దరూ బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించాలి. తప్పకుండా స్త్రీకి కూడా విద్య ఉండాలి అనేది అర్థమైంది గురించి. నమస్తే. స్వయంవర వివాహం అనేది చేసుకోవడంలో వరం కాదు. పెళ్లి చేసుకునే ముందు వరుణ్ణి ఎంపిక చేసుకోవడం, అక్కడ స్వతంత్రత ఉండాలి ఆడపిల్లకు. అలాగే సంతానం కనేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు భర్తతో కలవాలి, అది కూడా ఆడపిల్ల ఇష్టం ఉండాలి. ఆమెకి ఇష్టం ఉన్నప్పుడే భర్తతో కలవాలి, భర్త ఇష్టం ఉన్నప్పుడు కాదు. ఇది రహస్యం. ఇది తల్లికి ఇష్టం ఉండాలి, అది ముఖ్యం. ఇష్టం లేకపోతే దాన్ని వ్యభిచారం అన్నారు శాస్త్రం. ఇద్దరికి ఇష్టం ఉండాలి, భార్య భర్త, తల్లికి భార్య. ఈ రాశిని అర్థం చేసుకుంటే మంచి సంతానం వస్తుంది. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, ఏమి గ్రహించినారు, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఉన్నవాళ్ళు చెప్పండి. విన్నారా? ఉన్నారా? ఓం నమస్తే గురుజీ. ఈ మంత్రములో పవిత్రత గురించి క్షుణ్ణంగా చెప్పడం జరిగింది గురుజీ.
అంటే ఎటువంటి ఛిద్రములు లేకుండా, అంటే భ్రష్టత్వము లోపాలు లేకుండా, ఎటువంటి కలుషితం లేకుండా పవిత్రంగా ఉండాలి. అదే పాపరహిత ఆచరణ ద్వారా సత్య వ్యవహారము ఉండాలి అనేటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా మేము అర్థం చేసుకున్నాం గురించి. అదేవిధంగా మరి భార్యాభర్తలు, రాజు, ప్రజలు, తల్లిదండ్రులు, గురు శిష్యులు అందరూ కూడా సరైనటువంటి ఈ పవిత్రత వ్యవహారం పాటించాలనేటువంటిది. అదేవిధంగా బ్రహ్మచారి అనేటువంటి కన్య తనకు ప్రియమైనటువంటి, తనకు ఇష్టమైనటువంటి బ్రహ్మచారిని వరించి వివాహం చేసుకోవాలి. మరి వేరే సంతానాన్ని కనాలి. మాతా నిమాత భవతి అనేటువంటిది మాకు అర్థమైంది గురించి. అలాగే సత్య విద్యల ద్వారా, వేద విద్యల ద్వారా పవిత్రంగా ఉండాలి. అదే కన్యలు కూడా మగపిల్లలతో సమానముగానే జితేంద్రియత్వము, బ్రహ్మచర్యము ఇవి పాటించి తమ యొక్క పవిత్రతను కాపాడుకోవాలి. ఆ విధంగా పవిత్రంగా ఉండాలి. అదే సూర్య కిరణంలాగా పవిత్ర వ్యవహారం చేయాలి. ఈ విధంగా ఆ బ్రహ్మచారిని అయినటువంటి యువతను కన్య మరి వేద విద్యలు, సుశిక్షణలతో పవిత్రత చెంది తన ఇష్టమైనటువంటి బ్రహ్మచారిని వివాహమాడి ఈ విధంగా ఉత్పన్నం చేయాలి, వీర పురుషుని ఉత్పన్నం చేయాలనేటువంటి మాకు బాగా అర్థమైంది. ఓం నమస్తే. తల్లులు వినలేదా? ఏ తల్లి? తల్లులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైనటువంటి మంత్రం ఇది. తల్లులు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. గురూజీ, నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకున్నాను. దీనికి సంబంధం ఉంటే చెప్పండి అమ్మా, లేకపోతే తర్వాత చెప్పండి. సంబంధం ఉండిందే గురించి. సంక్షిప్తంగా బాలుడు, చెప్పండి. బాలికలు అంటే కన్యలు వీళ్ళు అందరు కూడా చదువు కావాలి, విద్య అవసరం అనేటువంటి విషయం గురించి ఒక 80 to 90 years బ్యాక్ అది సంక్షిప్తంగా చెప్పండి అమ్మా, సమయం చూసుకోండి. ఒక నిమిషం ఇంట్రడక్షన్ చెప్పకండి, విషయం చెప్పండి. అయితే అప్పుడు అదే స్త్రీలకు కూడా విద్య అవసరము, కన్యలకు విద్య అవసరం అన్నప్పుడు ప్రచారం జరుగుతున్నప్పుడు మా అమ్మ ఒక డ్రామా వేసిందటండి. దాంట్లో బాలుడు చదివిన భాగవతానొకడే, బాలిక చదివిన భాగవతన ఇల్లు అని అందులో చెప్పడం అనేది జరిగిందట. అది నాకు చెప్పారు. ఆ విషయం చెప్పాలనుకొని ఇక్కడ చెప్తాను గురించి, అంతే. ఓం. కన్యలకు విద్య అవసరం, చాలా అవసరం. ఎవరైనా సుజాతం గారు నిద్ర వచ్చినట్టున్నారు. గురూజీ, మీ వాయిస్ చాలా లోగా ఉంది గురూజీ. వాయిస్ సరిగ్గా వినపడట్లేదు గురూజీ. మీకేమర్థం చెప్పండి. గురూజీ, బాలురకే గాక బాలికలకు కూడా విద్య అనేది ఎంత అవసరము అనేది మంత్రంలో చాలా స్పష్టంగా తెలియజేయబడింది. ఎప్పుడైతే ఋషిల కాలంలో ఉందో అది ఇప్పుడు మళ్ళీ స్వామి దయానంద సరస్వతి గారి వలన మనకు వేదాలు లభ్యమై మనకు మళ్ళీ అందుతున్నాయి. ఇప్పుడు కొద్ది కాలం క్రితం వరకు కూడా రిజర్వేషన్స్ అంటూ ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి సమానత్వము అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు స్త్రీలే ముందంజ వేస్తున్నారు. ఆ విద్య పరమాత్ముడు ఏదైతే ఈ వేదవాణి ద్వారా తెలియజేశారో ఆ విద్యలో ఈనాటి బాలికలకు అందుతుంది. కాకపోతే అది ఎలాంటి విద్య అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే గురూజీ. అది బాధాకరంగా ఉంది. అదే చెప్పాలనుకున్నాను గురూజీ. వారు ఎలాంటి జీవిత భాగస్వామిని ఎన్నుకుంటున్నారు, ఎలాంటి జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, వాళ్ళ మధ్య ఎలాంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉంటున్నాయి అనేది చాలా దిగజారిపోతుంది. చాలా బాధేస్తుంది గురూజీ. ఆ కాలంలో వేదవాణిని అనుసరించి వేదాలను అధ్యయనం చేసి చక్కటి సంతానాన్ని నిర్మాణం చేశారు. ఈరోజు సంతానాన్ని కనడానికే ఇష్టపడట్లేదు. కాలం ఎంతగా మారిపోయింది. చాలా విచారించదగిన విషయంగా అనిపిస్తుంది గురూజీ.
చాలా బాధగా ఉంది. ఇది విద్య కాదు, ఇది విద్య అంటే వేద విద్యనే విద్య. వేద విద్య. అవును యా గురూజీ. విద్య సా విముక్తయే, విద్య అమృతం వస్తున్నది, మోక్షం ఇచ్చేది విద్య. విద్య. విద్య అంటే వేద విద్యనే విద్య. చదువు. కనీసం ఒక్క వేదమైనా అధ్యయనం చేయాలి వివాహం కంటే. ఇప్పుడు గ్రస్తాశ్రమం అది రహస్యం, ఊరికైనా లేదు. మన మహర్షి వేదాన్ అధీత్య వేదం వా యథాక్రమం అవిప్లుత బ్రహ్మచర్య గ్రహాశ్రమం ప్రవేశించాలి. గ్రస్తాశ్రమం ప్రవేశించాలంటే అవిప్లుత బ్రహ్మచర్యం ఉండాలి. చెప్పింది అది అచ్ఛిద్రేణ అంటే అదే అవిప్లుత బ్రహ్మచర్యం, ప్లుతము గాని బ్రహ్మచర్యం ద్వారా. ఎవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? నమస్తే గురుజీ. సూర్యుని కిరణాల ద్వారా ఏ విధంగా అయితే ఈ సృష్టి పవిత్రం అవుతుందో, అదే విధముగా మరి బ్రహ్మచారిని కూడా విద్యా సుశిక్షణ జితేంద్రియత్వం ద్వారా బ్రహ్మచర్య వ్రతం పాటిస్తూ వారిరువురు కూడా దివ్యమానం నిర్మాణం చేయడానికి కోసం ఇరువురు మరి స్వయంవర వివాహం చేసుకుని దివ్యమానం నిర్మాణం చేయడానికి ఇక్కడ పవిత్రత, శౌచము అంటే ఇక్కడ అంటే యమాలలో బ్రహ్మచర్యం ఒకటి ముఖ్యంగా, నియమాలలో శౌచము, ఈ రెండు కూడా ఈ రెండు వ్రతాల వలన మరి దివ్యమానం నిర్మాణం జరుగుతుందనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా స్వయంవర వివాహాన్ని కూడా ఇక్కడ ప్రామాణికంగా ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమవుతుంది గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. సూచనలు ఉన్నాయా? సూచన, ఇంకా నేను గుంటూరులో ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. తెలంగాణ ఆర్టీసీ వాళ్ళు స్ట్రైక్ చేస్తారని చెప్పేసి బస్సు ఆగిపోయాయి. నేను బస్ స్టాండ్ వెళ్ళి వెనక్కి రావడం జరిగింది. ఈరోజు మధ్యాహ్నం మళ్ళీ ట్రైన్ ద్వారా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఈరోజు రాత్రి 12 గంటలకు చేరుకోవడం అవుతుంది. అయినా రేపు తరగతి ఉంటుంది. తరగతి మాత్రం తప్పకుండా ఉంటుంది. సూచన, ఇంకేమైనా సూచన నోటి చెప్పండి. ఈరోజు ఆత్మ నివేదన ఎవరు? ఓం నమస్తే గురూజీ. నేను గురూజీ. ఓం. హే పరమాత్మ, జగదీశ్వర, సర్వేశ్వర, సత్చిత్ ఆనంద స్వరూప, సర్వాంతర్యామి, సర్వవ్యాపక తండ్రి, నీ దయ వలన కొద్దిగా వేద మంత్రాల అర్థం తెలుసుకోగలుగుతున్నాను తండ్రి. ఇంకా లోతుగా విచారణ జరపాలని అవసరం ఉంది తండ్రి. అర్థమవుతుంది. నీ ఆదేశానుసారము, నీ నియమాలకు అనుకూలంగా వర్తించినట్లయితేనే నిన్ను పొందగలం ప్రభు. సూర్యకిరణాలతో పదార్థాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి. లోపాలు తొలగిపోతున్నాయి, శుభ్రపడుతున్నాయి. అలాగే నీ జ్ఞానమయ వాక్కులు విద్వాంసులైన గురువుల ద్వారా వింటూ నాలోని లోపాలను తొలగించుకుంటున్నాను తండ్రి. పూర్తిగా నీ జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని నింపుకోవాలి ప్రభు.
శౌచము, బ్రహ్మచర్యం. ఈ మంత్రంలో చాలా గొప్పగా తెలియజేశారు తండ్రి. వాటి అవసరాన్ని మరీ మరీ చెప్తున్నారు ప్రభు. ఈ సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణికి ప్రాముఖ్యత ఉంది. స్త్రీ పురుష భేదం లేదు. మానవ జన్మ తీసుకున్నందుకు అందరికీ కూడా వేదాలను అభ్యసించాలని, ఆచరించాలని, నిన్ను పొందడానికి ఎలాంటి భేదము లేదని, అందరూ అర్హులేనని, యోగ్యులని, ఆ యోగ్యతను సంపాదించుకోవాలని తెలియజేశావు తండ్రి. స్త్రీ శరీరం యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేశావు ప్రభు. అమ్మగా స్త్రీ యొక్క బాధ్యత తెలియజేశావు తండ్రి. నీ సృష్టి అద్భుతము, అమోఘము అనుకుంటే ఈ స్త్రీ శరీరానికి ఎంత ప్రత్యేకతలు ఇచ్చావు, ఎంత సహనాన్ని ప్రసాదించావు తండ్రి. ఈ శరీరానికి నిన్ను పొందడం సులభమని అర్థమైంది ప్రభు. నిన్ను పొందే ప్రయత్నంలో ఒక్కొక్క వాణి ద్వారా కొద్దిగా లోపాలను సరిచేసుకుంటూ నీ వైపే నా పైన తండ్రి దగ్గరగా ఉన్నావు, అందినట్లే అందుతున్నావు. కానీ పూర్తిగా నిన్ను చేరే ఎప్పటికీ ప్రభు, అది ఇప్పుడే ఈ క్షణమే కావాలి తండ్రి. తండ్రి, ఈ ఆనందానికి దూరంగా ఉండలేను. ఇదే కావాలి. నమస్తే గురుజీ. ఓం శం. నమస్తే గురుజీ. ఆసనం కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. కళ్ళు మూసుకోండి. శరీరాన్ని శిథిలం చేసుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓం. ఏ సర్వశక్తిమన ప్రభు, విశ్వరాట్ పరమాత్మ తమరే నిత్య పవిత్రులు, పరమ పవిత్రులు. తమరిని పొందాలంటే, తమరి ఆనందాన్ని అందుకోవాలంటే పవిత్రం కాక తప్పదు ప్రభు. విద్య ద్వారా, మంచి శిక్షణ ద్వారా, బ్రహ్మచర్యాది మొదలగు తపస్సుల ద్వారా పవిత్రం ఉండాలి. నిరంతరం పవిత్రం, నిత్య పవిత్రం. అందరూ పవిత్రం ఉండాలి. అన్ని పవిత్రంగానే ఉన్నాయి. తమరు నిర్మించి ఇచ్చినటువంటి జగత్తులో ప్రతిదీ పవిత్రమే. పంచమహాభూతాలు ఆరంభములు అన్ని పవిత్రమే.
జన్మించినప్పుడు అందరు పవిత్రమే, అందరి మనసులు మంచి, పిల్లలందరూ మంచివారే, దివ్య స్వరూపులే, దివ్య గుణాలే ఉంటాయి. దేవతా స్వరూపులు పిల్లలు ఆరంభంలో. అలాగే తమరు ఇచ్చినటువంటి అన్నీ కూడా పవిత్రమే, శుభ్రమే, శుద్ధమే. మనిషి అర్థం చేసుకోలేక తమరిచ్చినటువంటి పంచమహాభూతాలను అపవిత్రం చేసి కాలుష్యం పెంచుకొని రకరకాల రోగాలతో బాధలతో సతమతమవుతున్నారు. ఇదంతా పోవాలంటే వేద విద్య అధ్యయనం తప్పదు. అందులో ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు, ఆడబిడ్డలకు విద్య చాలా అవసరం. వేద విద్య, యోగ విద్య, బ్రహ్మ విద్య, ఆరోగ్య విద్య, ఆహార విద్య. ముఖ్యంగా పిల్లలను కనే విద్య, సంతాన నిర్మాణ విద్య చాలా అవసరం. ఇటువంటి విద్యలన్నీ నేర్పించవలసిన బాధ్యత అందరికీ ఉంది. అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన అవసరం రాజు, ప్రజలు, తల్లిదండ్రులు, గురువులు, ఆచార్యులు, సమాజానికి, దేశానికి అవసరం. మాతనే ముందు ఉండాలి. ఎందుకంటే వ్యవహారంలో కూడా మాతాపిత, పతిపత్నులు రకరకాలుగా చెప్పేటప్పుడు వ్యవహారంలో స్త్రీ పదమే ముందు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. స్త్రీ అంటేనే శక్తి, మహిళ అంటేనే మహిమ, పూజనీయురాయలు, పూజ్య మాత. పూజనీయులు కావాలంటే తప్పకుండా విద్య అవసరం, వేద విద్య అవసరం. అందరూ పవిత్రంగా ఉండాల్సిందే. అమ్మ అనుకుంటే ఏమైనా చేయగలుగుతుంది అని అర్థమవుతుంది. మాత నిర్మాత. ఆ మాతకి సరైన విద్య అవసరం ఉంది, సరైన ఏర్పాట్లు, వసతులు ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. హే పిత, తమరన్నీ ఇచ్చినారు, అన్ని వసతులు, వనరులు అన్నీ ఇచ్చేసినారు. ఇంకేమి ప్రార్థించాలి, ఏమి యాచించాలి? ఏది యాచించకుండానే, కోరకుండానే అన్ని ఇచ్చివేసినారు. వేదాన్ని ఇచ్చినారు. బయట ప్రపంచంలో, జగత్తులో తమరి మహిమను తెలియజేయడానికి ఎన్నో విచిత్రమైనటువంటి, వైవిధ్యమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిని, ఈ వింత వింతలను ఏర్పాటు చేసినారు. ఇదంతా అర్థం చేసుకొని తమని పొందడానికి కావలసినటువంటి శక్తి, సామర్థ్యాలు, పవిత్రత, శుద్ధత, అవిద్యను దూరం చేసుకోవడం, ఆత్మశుద్ధి చేసుకోవడం, ఇది యోగాభ్యాసం ద్వారానే సాధ్యం ప్రభు. అందుకే తమరు ఉపాసన చేస్తూ తమరు దివ్య శ్రేష్ఠ గుణకర్మ స్వభావాలు నింపుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఏ పవిత్ర పరమ పావన పావక తమరికి వందనాలు ప్రభు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతల ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువ వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ప్రపంచానికి అందజేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఇటువంటి రహస్యాలను సమాజంలో ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ప్రయత్నం చేద్దాం. మంచి సమాజం, మంచి మానవ సమాజ నిర్మాణం కావాలి. ఇటువంటి రహస్యాలు అందరికీ తెలియాలి. మీ అందరికీ అభివందనాలు. పరమిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల అన్ని ఉంచుకొని అలాగే ఉండండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస
పూర్ణ శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, పూర్తి విశ్వాసంతో ఓంకారం చేద్దాం. ఈశ్వరుని స్మరిద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓం. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓ సర్వేభ్యో నమో. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం శాంతి. ఓం సాదర ప్రణామ్ గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే ఓం గురుజీ, నమస్తే ధన్యవాదాలు. గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు గురుజీ. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే ఓం గురుజీ. నమస్తే అమ్మ. ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాద్. ఓం నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ప్రణామములు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓం సాదర ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం ప్రణామ. నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదములు. ఓం నమస్తే.